Okay, so previously we were discussing about this intermediate codes, right? Intermediate code is the graphical representation we have discussed. That is, the first type is abstract syntax tree, right? Or simply syntax tree. And we have discussed the difference between syntax tree and parse tree also, right? So normally parse tree, syntax tree is actually the abstract or the short or the condensed form of parse tree is our syntax tree, right? Okay, alle adellarkum doubt illalo? Aduvare clear alle? Aduvare clear alle? Mashna, Advait, Karthik, Abhinav, Anjali. Okay. Now this is actually screen കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? Two representation of the syntax tree. Okay. So in the first representation, you can see it is like a tree-like structure, right? So in this tree-like structure, you can see if a expression is like this, just consider an expression like this. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. A is equal to B star minus C. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. A is equal to B star minus C plus B star minus C. Okay, so this is our expression. Now what I want to do, I want to draw the syntax tree corresponding to this, right? So how to draw the syntax tree? If it is a field representation of that particular tree, initially here you can see നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ B star minus C ആണെങ്കിൽ minus C എന്ന് പറയുന്നത് unary minus operator ആണ്. So normally higher than star operator, it will give higher precedence. It will be given with higher precedence. So U minus is given with higher precedence. So initially ID C. What ID? I am using an identifier C. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ ട്രീ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി, ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? അതായത് യൂണറി മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ. സി ഈസ് എൻ ഐഡന്റിഫയർ. അപ്പം ഞാനിത് ട്രീ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡന്റിഫയർ സി. ഐ എം അപ്ലൈങ് എ യൂണറി മൈനസ് ഓൺ ദാറ്റ് യു മൈനസ്. Right, left and right operator is not there, only one operator for this. Okay, then I'm applying a star operator for this. With right child is an identifier B. See, B identifier C. Right, identifier B. അതിന് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. സ്റ്റാർ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? ഫീൽഡിൽ സ്റ്റാർ, ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്, റൈറ്റ് ചൈൽഡ്, ഇങ്ങനെ അതെങ്ങനെ വരും? സ്റ്റാർ, ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്, റൈറ്റ് ചൈൽഡ്. ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡായിട്ട് ഐഡന്റിഫയർ ബി വരും, റൈറ്റ് ചൈൽഡായിട്ട് യൂണറി മൈനസ് സി വരും. ഇത്രയും വരും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ സെയിം തിങ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഓൾസോ. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചൈൽഡ്, അതായത് പ്ലസിൻ്റെ രണ്ട് ചൈൽഡ് അല്ലേ ഇത്? ഒന്ന് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സിയും ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സിയും, അത് രണ്ടും സെയിം തിങ്. സീ ദിസ് ഐഡന്റിഫയർ ബി, യു മൈനസ് സി. ദാറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് വിത്ത് addition operation, right? And that will be assigning to A, ID A. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിൻടാക്സ് ട്രീ വരക്കുക. ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Format also. How format? See this here. Identifier B and identifier C is there. I'm applying unary minus on C. See, C is first operator, and unary minus is operating on C1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is C, unary minus C എന്ന് വരും ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പം സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലോ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ is applying on which operand? Star is applying for B star minus C, right? B star minus, അതായത് 0യും 2 അല്ലേ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, right? Similarly, fourth operation is identifier B, identifier C, U minus 5. Then star operations applying on 4 and 6. I'm adding 3 and 7. See, 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? 3 ഇത്, 7 അത് ഞാൻ പ്ലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. Then that is stored in assigning that value to A. Okay, so
In first representation, each node is represented as a record with a field for its operator and additional field. In figure B, node is allocated from an array of record and the index or position of the node serves as a pointer to the node. Okay അല്ലേ? ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വരക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Any doubt? Any doubt in this? Doubt ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Yes or no? Any doubt? Abhinav, Ajmal, Sinan, Nitin. Okay ആണോ? Devika, Kirtana. Okay. ശരി. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഇനി അടുത്ത എന്താ? ഡയറക്റ്റ് അസൈക്ലിക് ഗ്രാഫ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. DAG also gives the hierarchical structure of source program, but in a more compact way because common sub-expressions are identified. Okay, directed acyclic graph in the DAG. It's a graphical intermediate representation. Here it is. You can see the important point that you have to remember here is DAG is a hierarchical structure. Here common sub-expressions are identified. This is an important point. Common sub-expression. What is meant by common sub-expression? If I am writing an expression like this, A is equal to B star minus C plus B star minus C. ഇവിടെ ഏതാ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി ഒരു സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, അതുപോലെ ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി ഒരു സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ബോത്ത് ആർ സെയിം റൈറ്റ് അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ? ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി minus c. Both of these expressions are same. So in order to identify here in direct acyclic graph, it is a graphical intermediate representation. Here we are following a direct hierarchical structure and it is more compact and it is common sub expression is identified here. Okay. Now we will see how to draw a direct acyclic graph for an expression. നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചോ. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ DAG വരച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കി. സിൻടാക്സ് ട്രീ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്? ബി സ്റ്റാർ യു മൈനസ് സി ബി സ്റ്റാർ, അതായത് മൈനസ് സി ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. മൈനസ് സി ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബി, ദാറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് വിത്ത് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി ആൻഡ് എ പ്ലസ് that will be assigned, right? Assigned to A. Same thing what I am doing here. See, ആദ്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂണറി മൈനസ് സി ആണ് ആദ്യത്തേന്ന് അറിയാം. സി ഐ എം അപ്ലൈയിങ് എ യു മൈനസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, യു മൈനസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. Now what is യു മൈനസ് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? I have to apply a star operation on this. For star, B is the left child and minus C is its right child. Okay. After that, the same thing I'm adding with plus C, right? So I'm adding a plus operation and here you can see cycle. That means here I'm performing a B star minus C operation, then a plus operation on the same thing, B star minus C. അതാണ് ഈ ഒരു ആരോയും ഈ ഒരു ആരോയും കാണിച്ചത്. What is the next step? That will be assigned to A. So assign will be the root and A is assigned. A is equal to assign എന്ന് പറയുമ്പോൾ assign is root, A is the left child, rest of the things will become the right child. So this is the way of drawing directed acyclic graph. Clear ആയോ? So once again I'll repeat, I'll show you another example like this. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം. ബി പ്ലസ് സി സ്റ്റാർ ബി പ്ലസ് സി. ഇതിന്റെ DAG എങ്ങനെ വരക്കും നോക്കാം നമുക്ക്. Directed acyclic graph for the expression B star C plus B star C. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ്? That means I'm applying a star operation on B and C and I'll apply a plus operation and this will be adding like this. And if I'm assigning it with P, P is equal to angle, assign will be the root, this will become the right child and P will become the left child. Clear ആണോ? So here common sub expressions are identified and that will be
represented by using ADAG. So here B star C I'm repeating twice. So this is a common sub expression. So for that I'm using a loop here. Okay, le? Clear ആണോ? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? DAG okay ആണോ? DAG clear ആയോ? Directed acyclic graph okay അല്ലേ? ശ്രീഷ്മ, അനഘ, മിസ്ന, അഭിനവ്. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? 4 റെപ്രസെന്റേഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വാസ് എ ഡയറക്റ്റഡ് abstract syntax tree, directed acyclic graph, and third one is a postfix notation. So normally postfix means what? It is postfixന്റെ സിന്റാക്സ് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ 3 ഫോമാറ്റാണ് ഉള്ളത്. ഇൻഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ, postfix notation, and prefix notation. In that postfix notation we are using here. Postfix means what? If a plus b is there, its postfix format is operand, operand, and operator, right? A, B plus its corresponding postfix. So similarly for this expression, A is equal to B star minus C plus B star minus C. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ? ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈനസ് സിക്കാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ? ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എ പ്ലസ് സോറി നോട്ട് എ പ്ലസ്, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു B star minus C plus B star minus C, right? So here higher precedence is given for unary minus. So how we will write that? C minus. Next I'm applying B star. So it will be B minus star, right? Same expression will be repeated for this also. B C minus star. And I'll apply a plus operation on, right? ഇത് രണ്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇതും ആഡ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് ആണ് ഇത്. That will be added, right? So addition. Next what I'm doing, I'm assigning it with A. So assign will be the last operation. See this? So this is the corresponding postfix notation for the above representation. A is equal to B star minus C plus B star minus C ന്റെ corresponding postfix ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിളിന്റെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് നോക്കാം നമുക്ക്. Consider this previous page, A plus B star C. ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് A plus B star C. How to write the postfix of this? Here higher precedence is for B star C. So BC star, I'm adding that with A. So AB plus. So for the expression B star C plus B star C ആണെങ്കിലോ higher precedence is given for B star C. So BC star, then BC star plus. Clear? So this is the way of writing postfix. So these are the main 4 representation for DAG. I mean 3 address code. Okay, intermediate representation main ആയിട്ടുള്ള 4 representation നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തെല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? You see this? So for intermediate languages, the main 4 representations like syntax tree we have finished, direct acyclic graph, postfix notation, and the fourth one is 3 address code. Now we will see what is meant by 3 address code. So what you understood from the word 3 address code? From that word, what you can understand? What may be it is? എന്തായിരിക്കും അത് 3 അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? നോർമലി 3 അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മാക്സിമം അലൗഡ് അഡ്രസ് ഈസ് 3 എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വരിക? ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിങ്? അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ മാക്സിമം അറ്റ്മോസ്റ്റ് 3 addresses are allowed. So in a 3 address code statement, at most
three addresses are used to represent any statement. The reason for the term three address code is that each statement contains three addresses at most, two for the operand and one for the result. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിൽ maximum three addresses are allowed, and in that on the RHS side it should contain only one operator. Okay, അതുമായിരിക്കണം. LHS സൈഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? LHS side will be storing a variable to store the result, right? അപ്പോൾ a three address code is a statement at most three addresses are used to represent any statement, and each statement contains three addresses at most, two for the operand and one for the result. And similarly, in that, while doing an operation, it should contain at most one operator. ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഒന്നിൽ കുറവാവാം, പക്ഷെ at most ഒന്നേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. Maximum of one, nothing is also possible. Okay, so general format of three address code is equal to A is equal to B operand OPC. B OPC എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Here B is an operand, C is an operand, and that the result of B operator C is stored inside A. If for example A is equal to B plus C. What is the meaning of this? Here A, B and C are operand, and we will apply a plus operation on B and C, and the result will be stored inside A. So OP represents an operator, such as a fixed or floating point arithmetic operator, right? അങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഫോമാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വി കനോട്ട് ഓൾവേസ് ഫോളോ ദിസ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ, ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ 3 or 4 operands will be there. So what you have to do? You have to convert the given expression or be given source language expression into a three address code. So one example I'll tell. Just consider an example like this. I'm writing x plus y star z. Is this is a three address code? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് ആണോ? Tell me yes or no. This is a three address code. Nafa, Advait, Neha, Pranav, Sahala, Sarang. പറഞ്ഞ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡാണോ? എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്റ്റാർ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ അഡ്രസ് കോഡാണോ? സാരംഗ്, വിഷ്ണു, റൈസ, yes or no? ആണോ നിതിൻ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? കീർത്തന, അനഘ, ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല അനഘ, അജ്മൽ, am I audible? Am I audible to you? Okay. Okay. എന്താ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, അത് പറയണ്ടേ? ത്രീ അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ത്രീ അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുവാണ് ത്രീ അഡ്രസ് എന്ന് എഴുതാം. എന്താ ത്രീ അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ അഡ്രസ്സസേ പോസിബിൾ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. മൂന്നെണ്ണം, അതായത് മൂന്ന് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ അവിടെ അലൗഡ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ. അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ അഡ്രസ്സസ് ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുക? സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ പി സി. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, എത്ര അഡ്രസ്സസ് ഉണ്ട്? അഡ്രസ് 1, അഡ്രസ് 2,
അഡ്രസ് 3. ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഓപ്പറേറ്റർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 അഡ്രസ് കോഡാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ മാക്സിമം 3 അഡ്രസ്സസേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 അഡ്രസ് കോഡാ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇവിടെ മാക്സിമം 2 വന്നിട്ടുള്ളൂ, മാക്സിമം 3 പാടുള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മാക്സിമം 3 അഡ്രസ്സസ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ 3 അഡ്രസ് കോഡിൽ. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ കീർത്തന, അനഘ, അജ്മൽ? മിസ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാണ്, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി. ഇതൊരു 3 അഡ്രസ് കോഡ് അല്ലേ? അല്ലേ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാനാ പറയുന്നത്. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, ഇതൊരു 3 അഡ്രസ് കോഡാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 അഡ്രസ് കോഡ് ആയത്? ഇവിടെ മാക്സിമം 3 അഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ, എ, ബി ആൻഡ് സി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ എ, ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറാൻഡ്സ് ആണ്. ഇതിന് നടുവിൽ യൂസ് ചെയ്ത പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. റൈറ്റ്? അതും ക്ലിയർ ആണല്ലോ, അതിൽ മാർക്ക് ഡൗട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു സി. ഇതൊരു 3 അഡ്രസ് കോഡാണോ? ആണോ ആദർശ്, അഞ്ജലി, അത്തൻ? യെസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? അറ്റ്മോസ്റ്റ് 3 പാടുള്ളൂ, ഇവിടെ 2 ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 3 അഡ്രസ് കോഡ്. ഞാൻ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്, എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് സ്റ്റാർ പി. ഇതൊരു 3 അഡ്രസ് കോഡാണോ? നോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാത്തത്? വൈ? ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ 3 അഡ്രസ്സസ്, റൈറ്റ്? എക്സ് ഒരു അഡ്രസ് ആണ്, വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ഈ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു അഡ്രസ് വേണമല്ലോ, റൈറ്റ്? സോ ഓൾ ദിസ് വേരിയബിൾ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് എൻ അഡ്രസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എക്സ് ഒരു അഡ്രസ് ആണ്, വൈ ഒരു അഡ്രസ് ആണ്, സെഡ് ഒരു അഡ്രസ് ആണ്, പി ഒരു അഡ്രസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? 4 അഡ്രസ്സസ് വന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു 3 അഡ്രസ് കോഡ് അല്ല. അപ്പോ 3 അഡ്രസ് കോഡ് എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ അഖിൽ, കീർത്തന, മസ്ന, ജിസ്ന, കാർത്തിക്, സഹല? ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, 3 അഡ്രസ് കോഡ് മനസ്സിലായി. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 അഡ്രസ് കോഡാണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് നോക്കി, ജനറൽ സിൻടാക്സ് അറിയാലോ ഇതിന്റെ. എങ്ങനെയാ ജനറൽ സിൻടാക്സ് എഴുതാം നമ്മൾ 3 അഡ്രസ് കോഡിന്റെ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ പി സി. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് തന്നെ, എ ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതിയ പോലെ ഞാൻ എക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ പി സി. ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, ബിയും സിയും എയും പറയുന്നത് ഓപ്പറാൻഡ്സ് ആണ്. സോ എ ബി സി ആർ ഓപ്പറാൻഡ് ദാറ്റ് can be names, constant or compiler generated temporaries will be there. Next OP എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 3 അഡ്രസ് കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനിലും 3 അഡ്രസ്സേ വരാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് യു ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു റൈറ്റ് എ കോംപ്ലെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ഓൾവേസ് യു കനോട്ട് റൈറ്റ് ഇൻ a 3 address format. So even though if you're writing it into a complex format also, what you have to do, you are forced to convert that complex expression into a 3 address format. നമ്മൾ അതിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ഒരു 3 അഡ്രസ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിനെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് 3 അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? 3 അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള്? നമുക്ക് മാക്സിമം ഇവിടെ 3 പാടുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്താ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്റ്റാർ സെഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതിനെ 3 അഡ്രസ്സിലേക്ക് എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 3 എണ്ണം വരുന്ന രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ 3 അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാ? ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാ? വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഹൈയസ്റ്റ് പ്രിസിഡൻസ് ഹിയർ? Which operation is having highest precedence here? പറഞ്ഞാത്തിൻ. വൈ സ്റ്റാർ സെറ്റ്. വെരി ഗുഡ്, സ്റ്റാർ സെറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ I'm applying a y star set and the result is storing inside a temporary variable t1. This is a compiler generated temporary variable t1. Now what I'm doing, I'm adding x and t1 and the result is storing inside t2. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി
one first expression, second expression. Both expressions are 3-address code, isn't it? ഈ എഴുതിയ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും ഈ T1 ആൻഡ് T2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയതും ഇത് രണ്ടും ഈക്വലന്റ് ആണല്ലോ. ആൻഡ് ദിസ് ബോത്ത് 1 and 2 represent our equation A. ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എ എന്ന് എഴുതുന്നു, ഇക്വേഷൻ 1 and 2 എന്ന് എഴുതുന്നു. ഈ എയും 1 and 2 കൂടെ സെയിം തന്നെയാണല്ലോ. ദിസ് ഈസ് ഇൻ some other format, normal format. These 1 and 2 are in 3-address format, isn't it? അല്ലേ? ആണോ? അങ്ങനെയല്ലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? yes or no? say yes or no. അല്ലേ സഹല, റിസ്വിൻ, നഫ, അനുഗ്രഹ്? ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ കീർത്തന, അഖിൽ, നിതിൻ ബാബു? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ 3-address കോഡിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാലോ. എങ്ങനെ നമ്മളതിനെ 3-address കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. A minus B star C by D എഴുതാം. A minus B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതാണ് ഹയർ പ്രസിഡൻസ്. സോ I'll do A minus B and the result will be stored inside T1. നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസ് ഏതിനാ വരിക? നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് C by D. എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? I will add to and result will be stored in another variable. ഇതിപ്പോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3 അഡ്രസ്സിലെ നോക്കിയേ, 1 2 3 3 addresses, 1 2 3 3 addresses, 1 2 3 3 addresses. So this is in 3-address format. Clear ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ, ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. ആ എക്സ്പ്രഷൻ 3-address കോഡ് എഴുതാൻ പോകണേ. നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം എങ്ങനെ എഴുതണം. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി. ഇതിന്റെ 3-address കോഡിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ. എങ്ങനെ ഇതിനെ 3-address കോഡിലേക്ക് എഴുതുക? ആദ്യം ഏതിനാ ഹയസ്റ്റ് വരിക? ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ, എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ചെയ്യാം. അതായത് I'm writing A is equal to B star minus C plus B star minus C. Tell me how you will convert it into 3-address code format. ആദ്യം ഏതിനാ ഹയസ്റ്റ്, ഏതിനാ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാ? ഏതാ ഹയസ്റ്റ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ? പറയൂ കാർത്തിക്, പ്രണവ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ അല്ലടാ, നോട്ട് സ്റ്റാർ. സ്റ്റാർ അല്ല, തെറ്റിപ്പോയി. പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് യൂണറി മൈനസ് ആണ്. നോർമലി സി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു നോർമൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ മൈനസ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹയർ പ്രസിഡൻസ് ആണ്. യൂണറി ഓപ്പറേറ്ററിന് നമ്മുടെ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്ററിനെക്കാട്ടും പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹയർ പ്രസിഡൻസ് വരിക മൈനസ് സിക്കാണ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, I'll assign the value of T1 inside to a temporary variable. അടുത്ത കേസിൽ എന്താ വരിക? സി അസൈൻ ചെയ്തു. അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ഐ ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ബി. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ഐ വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ബി വിത്ത് T1 and the result will be stored inside T2. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? സേ യെസ് ഓർ നോ. നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ അവനൊക്കെ? ശ്രീഷ്മ,
കീർത്തന? ഓക്കെ, ശരി, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണേ. സോ T1 വാസ് മൈനസ് സി, T2 വാസ് ബി സ്റ്റാർ T1. അടുത്ത് എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഇനി ഇവിടെ ഹയർ പ്രസിഡൻസ്, ബാക്കിയുള്ള ഇതിപ്പോ ഇത്ര വരെ ആയി. ഇനി ഇവിടെ ഹയർ പ്രസിഡൻസ് ഉള്ളത് ഏതാ? മൈനസ് സിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും? മൈനസ് സി വിൽ ബി അസൈൻ ടു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ T3. What is the next step? I will multiply b with T3 and the result will be stored inside T4. And what after that? What is the next step? I have to add T2 and T4. അല്ലേ? B star C plus B star C അല്ലേ? B star C ഏതാ? T2. Another B star C എന്ന് പറയുന്നത് T4 ആണ്. So I'll add those two together. T2 plus T4. That result will be stored inside T5. What is the next step? നമുക്കിപ്പോൾ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇനി ഏതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം? എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം. സോ T5 will be assigned to A. Clear ആയോ? So this is the 3 address code for the above expression. Clear ആയോ? അഞ്ജലി, വൈഷ്ണ, സാരംഗ്, ഓക്കെ, റിസ്വിൻ, റസാന, റൈസ. മിസ്സേ, ചോദിച്ചോ. T3 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എന്ന് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് T1 അത് എഴുതാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ വരുന്നതാ. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? പക്ഷെ അതിന് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ, സിംഗിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് DAG എഴുതിയില്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ. ഇപ്പൊ DAGയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ. അപ്പൊ DAGന്റെ 3 അഡ്രസ് കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? T1 എന്താ? ആദ്യം T1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സി. T2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ബി സ്റ്റാർ T1. റൈറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു, റൈറ്റ് അല്ലേ? നോക്കൂ, T3 നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? മൈനസ് സി അഗെയിൻ എടുത്തു. T4 എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ? ബി സ്റ്റാർ T3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? T5 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പററിയിൽ T3യും T4 ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ T5ൽ എന്ത് ചെയ്യും? T2 പ്ലസ് T2 എന്ന് എഴുതും. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ബി സ്റ്റാർ സി ഇൻറ്റു ബി സ്റ്റാർ സി എന്ന് കിട്ടില്ല എനിക്കിവിടെ. T2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബി സ്റ്റാർ T1 എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി. കണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് 3 അഡ്രസ് കോഡിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാതെയാണ് എഴുതുക. ക്ലിയർ ആയോ ശ്രീഷ്മ? ഓക്കെ അല്ലേടാ? ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 3 അഡ്രസ് കോഡ് എഴുതുക. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ 3 അഡ്രസ് കോഡ് ഫോർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിലുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാ T1 minus C, T2 is equal to B into T1, T3 equal to minus C, T4 is equal to B into T3, T5 is equal to T2 plus T4, A assigned to T5. ഇനി അതേ സെയിം സാധനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? DAGയിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഇത് ഞാൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് T1 equal to minus C, T2 is equal to B2 into T1, T5 is equal to T2 plus T2, A is assigned to T2. ഇതാണ് DAGയിൽ വരുന്ന സമയത്തുള്ള കോഡ് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് 3 അഡ്രസ് കോഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളതാ. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് 3 അഡ്രസ് കോഡാണ് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 3 അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ 3 അഡ്രസ് കോഡ് മേ ബി ആൻ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒരു അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓപ്പറേഷൻ സെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ. P is equal to Q star R എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ?
ക്യൂവും ആറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, റിസൾട്ട് പിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇവിടെ എങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് നടക്കുന്നത്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഒ പി സെറ്റ്, വേർ ഒ പി ഇസ് എ ബൈനറി അരിത്തമാറ്റിക് ഓർ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ സിംപ്ലി ഇങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ചോ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. So this is an assignment instruction. Here OP is a unary operation. Essentially unary operations include in a unary minus logical negation shift operation and all that will be assigned to its left hand side. Any copy statement ആണെങ്കിൽ x equal to y എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? y ന്റെ വാല്യൂ will be copied to x. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് a equal to b അല്ലെങ്കിൽ t equal to 5 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? The constant value 5 will be copied to a temporary variable t. അതാണ് കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ്. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഇപ്പോൾ 3 ആയല്ലോ. അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി, അസൈൻമെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയി, കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി. അടുത്താണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് എ ഗോ ടു ലേബൽ. 3 അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ലേബൽ എൽ. ഗോ ടു എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേബൽ കൊടുക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണത്, ഗോ ടു എ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നതാണ് എക്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വൈ ഗോ ടു എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ, ദെൻ ഗോ ടു ലൂപ്പ് 5, L5ലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കൂലേ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ, അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എന്ന് പറയുക. ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്ലൈസ് ദ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സെട്ര ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ലേബൽ എൽ. നെക്സ്റ്റ് if x stands in relational operator to y. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. x relational operator y go to l is executed next. ഓക്കെ, അടുത്ത ടൈപ്പാണ് പ്രൊസീജിയർ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൊസീജിയർ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കോള്, ഒരു പാരാമീറ്റർ x1 ഉണ്ട്, പാരാമീറ്റർ x2 ഉണ്ട്. I'm just passing that parameter p of x1, x2, xn എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഞാനൊരു ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പിയില് പാരാമീറ്റേഴ്സ് x1, x2, എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ n is indicating an integer indicating the number of the actual parameter. Call p, n is not as a redundant. Okay, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ p of അല്ലെങ്കിൽ f of a, b എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? f is a function. I am passing two values a and b as an actual parameter, right? ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ എന്നത്. ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? സഹല, റോഷൻ, സാരംഗ്, ഷരൂൺ, നിതിൻ, പ്രണവ്. Okay, so for the time being I'll stop here. Okay.